Bismillahirrahmanirrahim. Tükürük düşünügün tüzдөp. Тазалыкты жана тазалыкты сүйгөндөрдү сүйгөн улуу жаратканга мактоо жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам жана салаваттар болсун. Тазалык исламдагы эң негизги баалуулуктардын катарын толуктайт. Ал эле эмес, ыймандын ажырагыс бөлүгү катары тариптелет. İslam şariatı тазалыкка маани бергендей, эч бир дин же мыйзам жоболору маани берген эмес. Мусулманчылыкта тазалыкка маани берүү коомдогу адептүүлүктүн бир формасы катарында эле каралып калбастан, акыйда маселесине таандык болуп, кээ бир жагдайларда тазалыкка шалаакылык менен мамиле кылуу ыймандын суздугун туюндурат. Тазалыкты таштаган адам күнөөкөр болуп, карманган адам соопко ээ болот. Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayetinde iki alamdın mırzası Peygamberimiz aleyhisselam aytat. Iman 70 neçe, ce 60 neçe butaktan turat. Anın en eli artıkçılıktı, fazilettüsü La ilahe illallah kelimesini aytu olsa en ıldıkı derecesi joldogu ıza vergen, taştandı, akır çikir, taş, tikenek, tükürük, kakırık, jana başka nerselerden tazalap koyu. Uyalu imandın bir butağı. İmam Bukhari, İmam Muslim rivayet kılat. Peygamberimiz aleyhisselam iki kargış ayttuğucudan saktan kıla degende sahabalar, alar kimdir o Allah'ın peygamberi dep suraştı. Peygamberimiz aleyhisselam adamlar ötkön jolgo, jialardın kölöngön, es algan jerine için boşotkan, zahra kılgan, tükürgen, kakırgan, çimkirgen, taştan taştagan adam dep жооп berdi Muslim. Başka bir hadiste Peygamberimiz aleyhisselam mınday deydi. Qaysi bir pende jolda bara jatıp, joldogu tikenektin butakçaсын, kaşan içinde zım, mık, aynektin sınıgın, je ошол сыяктуу момундарга зыян берип, иренжите тургандарды четке чыгарса, жолду тазаласа, Кудай Таалам ал адамга шүгүр айтып, күнөөлөрүн кечирет. Bukhari Muslim. Жараткан Кудайым пендесинин күнөөсүн арзыбаган иш себебинен кечирем деп жатат. Köpçülüğümüz bu işte mayda dep mani berbegenimiz menen ötö sezimtaldуулукту talap kılgan kurç mesele. Baştalat bari maydadan baykabayt anı mayda adam. İslamdın tazalıkka mani berүүsünün körünüştörünün biri tazalıktı karmanuu erlerdin belgileri, erdik katары basa belgilenet. Mına oşol erdik belgisi arkılуу Kuday Taalamdın mahavatına arzışkan adamlar bolgon. Kasiyetli Kur'an'da algaçkı gününün baştap takıvalıktın negizinde kurulgan Kuba meçitinde namazdı turguzuğun ılayık tuğrak. Al meçitte taptaza bolgondu süyügön erler var. Allah Taala taptaza bolgondardı süyetteyt Tavba Suresi'nin 108. ayatında. Peygamberimiz aleyhisselam tazalıktı imandın jarımı katarı süretteyt. Peygamberimiz aleyhisselam tazalık imanın jarımı dep aytkandığın İmam Muslim rivayet kılat. Kebir musulmanmın degen çalagayımdardın ıpılaş jürüm turumun görgön kay bir parasatı azdar İslamdın tazalık menen işi jok dep oyloyt. Alemi tarih menen dinden kavarı joktor. Tazalıkka mani berүүnü batış madaniyatının tuğundusu katar esepteyt. Jogorudagı hadis alardın oğucok oylorunun oyronun çıgarat. Kebir dinde tazalıkka mani veret. A birok imandın teң jarımı katarı bir gana körküm İslam anın kadırın kökölötöt. Bugünkü günde kuruş talkulanıp jatkan mesele tükürүү jana tükürük boldu. Köp tükürse gölü bolot. Asmanga tükürsen közüngө düşöt. Yüzüngө tükürdüm. Tüy degen tükürük jerge düşpeyt. Jana başka makallar menen tükürük bizdin jaşoobuzda orun alıp kelse da bugünkü çölük tükürük taksır törgө çıkkan emes bolsa gerek. Degele tükürük tuğralı alımlarımız emne deydi. Birincisi, beyiştegeler tükürüşpeyt, tükürünüşpeyt. Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayetinde Peygamberimiz aleyhisselam aytat. Algaçkı beyişke girgen top, ayı tolgon tündögü ayday körkömdükte girişet, al jerde tükürüşpeyt, çimkirişpeyt. Bukhari Muslim rivayeti. Uşulele hadis Hazreti Cabir'in rivayetinde Peygamberimiz aleyhisselamdan uqqanın tömöndögüdöy aytat. Beyiştikler jannatta tamak jeşet, suusunduklar içet, tükürüşpeyt. Ekinci, tükürük najas,
деп эсептелбейт. Нажас дегенибиз намазга жаратпай коюучу белгилүү өлчөмдөгү булганыч. Муну имам Саракси Мабсут китебинде баяндайт. Башкача айтканда, түкүрүңүз кийимге чачырап кетсе, ал кийим менен намаз окуй берсеңиз болот. Аны менен кийимиңиз булганыч эсептелбейт. Имам Бухари жана Муслимдин риваятында бул туурасында айтылган. Үчүнчү, заара кылып жаткан адам учурда түкүрүнүүнү Ханафи жана Шафи алымдары тыйышкан. Ал эми Хамбалилер макрух катары сыпатташкан Маракил Фалах жана Хашат ибн Абидин китептеринде айтылган. Төртүнчү, түкүрүк ошондой эле көз жаш, эненин сүтү, какырык, чимкириктерди дааратты бузбайт. Кимдир бирөө түкүргөн болсо даараты бузулбайт. Табинул Хакаик Бадаи Усана китептеринде баяндалат. Андан кийинкиси кан аралашкан түкүрүк. Эгер түкүрүк канга караганда басымдуулук кылса, дааратты бузбайт. А эгер кан түкүрүккө караганда басымдуулук кылса, дааратты бузат. Түкүрүк менен кан бирдей болуп аралашып чыкса, этиеттик үчүн даарат бузулат. Бахурай китебинде баяндалат. Түкүрүктүн басымдуулугу түкүргөндө кандын даамын сезбөө менен түшүндүрүлөт. Бул Ибн Абидиндин китебинде белгиленген. Имам намазда туруп кыбла тарапка түкүргөн болсо, имамчылыгынан алынабы деген суроо бар. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сахабаларынан болгон Абу Сахла Ас-Саиб бин Халлат айтат: кайсы бир адам пайгамбарыбыз алейхиссаламдын көз алдында бир топко имамчылык, бир жамаатка имамчылык кылып жатып, кыбла тарапка түкүрүндү. Ал намаздан бошогондо пайгамбарыбыз алейхиссалам мындай деди: силерге имам болуп намаз окутпасын. Абу Дауд. Андан кийинкиси, Аллахтын атын түкүрүк менен өчүрүүнү Ханафи алымдары тыйышкан. Китептерде жазылынса, ошо сыян өчүрүү үчүн түкүрүктү өчүрө турган болсо, мына ушул Аллахтын атына болгон адепсиздик деп баяндалат. Андан кийинкиси, коомдук жайларда адат катары кабыл болгон тартиптерди сактоо мустахаб. Түкүрүк адамдарды жийиркенде турган болгондуктан аны коомдук жайларга түкүрө берүү жакшы эмес. Фатава Ислам Вейб 61665 номер менен келген фатва. Бир жумадан бери түкүргөн адамга айып пул салуу маселеси дүрбөп турат. Коңшу Казакстанда былтыртан бери эле коомдук жайларга түкүргөндөргө айып пул салынар ишке кирген. Дүйнөнүн эң өнүккөн өлкөлөрүнөн болгон Сингапурда коомдук жайда түкүргөнгө 500 Сингапур доллары. Коомдук дааратканда суу агызбай кеткен үчүн 150 Сингапур доллары. Куш, паренде, чымчыктарга коомдук жайда жем чачкандыгы үчүн 1000 Сингапур доллары. Тамеки тарткан үчүн 100 Сингапур доллары айып пул төлөйсүн. 1000 Сингапур доллары 30 000 сомдун тегерегинде болот. Деңге Сингапурда түкүрсөңүз, анда 15 000 сом төлөйсүз деген сөз келип чыгат. Жеке менин пикиримде тазалыкка кам көрүү мактоого татырлык иш. Дүйнөлүк практикада боло келген көрүнүш. Эгер иш жүзүн ашып кеткен болсо, эң эле жакшы болмок. А бирок элди даярдап, аң сезимин өстүрүү аркылуу аткарсак, ийгиликке бачымыраак жетмекпиз. Японияда кайсы бир светофорду алмаштыруу үчүн дээрлик жарым жыл бою түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, массалык маалымат каражаттары аркылуу жеткиликтүү болгондон кийин аткарылат. Сингапурдун атасы Ли Куан Ю 1996 жылы мындай деген: саясий лидер эгер көзү анык жетип турган болсо, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн элди оор жана татаал жолго түшүүгө, көндүрүүгө жөндөмдүү болуусу зарыл деп айтыптыр. Маргарет Тэтчер Юнун мамлекет башкаруу жана мамлекеттүүлүктү сактап калуу, башкаруу жөнүндөгү пикирлеринен ката таба албагандыгын баса белгилеген жайы бар. Бизде да япондордун тажрыйбасы колдонулса, балким бүгүнкү ызычуулар чыкпас беле. Түкүрбө акциясын Имам фонду 2 жыл мурда баштап, мурунку ажабыз колдоп берген эле. Бирок багыттуу болбогондуктан бүгүн ашкардык болгон илине албай турат. Кээ бирлер мамлекетти тазалап алып, андан кийин штраф салбайсыңар деп жатышат. Мамлекет мага эмне берди эмес, мен мамлекетиме эмне бердим деген түшүнүктү калыптандыруу зарыл экендиги ушундан көрүнөт. Кудай таалам бардыгыбызды адаштырбасын. Бул түкүрүк боюнча сөз. 2 жыл мурда мыйзам ат кол коюлган, 2017 жылы. Анан ишке азыр кирип атат. Ана адамдар ошо мыйзамга каршы чыгып атышат. Бул деген сөз мен түкүрө берем, мен түкүргөндү каалайм, мен түкүргүчмүн деген сөз, урматтуу бир тууганым. Бул туура эмес маселе. Адамдарга 2017 чыккан болсо, 2019 кире турган болсо,
бир жарым жыл бою роликтерди даярдап ушундай экен деп айтып, бизге ушундай кирет деп чочутпай мындай бир аткарса, балким адамдар тартип кетмек, көтөрүпчү. Бул өзүбүздүн мамлекетибиз да. Биздин мамлекетибизде мындай адам сактоо керек, тазалык сактоо керек, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, ушул маселеге биз туура карашыбыз керек. Ли Куан Ю эң мамлекет, колония болуп турган кичинекей, ала кандай болгон Сингапурду дүйнөлүк державанын катарына чыгарган адам. Ошолордо ушундай оор шарттар бар. Ал жерге барганда үйүңдө жылаңач жүргөнгө дагы болбойт. Эгер кошунан терезеден көрүп калып кабар берсе полицияга, келип сага штраф салышат. Анткени адептүүлүк болуш керек деген сөз. Көчөдө тамак жегенге болбойт, отуруп жеш керек, жей турган жерде мисалы үчүн. Көрүнгөн жерде бир нерсе кыла берсең, бар тыюу салынган. Адамдардын бардыгы тыюу салынган зээригерлик мамлекет дейт. Бирок адамдар маданиятка келгенден кийин ошонун бардыгы сонун болуп эле таптаза мындай бир жер бетиндеги бейиштей болгон өлкөнү ошол Ли Куан Ю түзүп койду. Мисал келтиргенде Ли Куан Ю дайым айта беребиз. Ошонун саясатын колдош керек, эмнеге ошондой болбойт, качан Кыргызга Ли Куан Ю келет деп түбү Кытайдан чыккан бир башкаруучу дайым айтып келе берет да. Анан Ли Куан Юнун өлкөсүндөгү болгон бир иш-чараны киргизип кое турган болсо, бардыгы каршы, мен түкүрө берем, мына түкүрдүм деп ушунча урматтуу бир тууган. Албетте бул дагы биздин маданиятыбыздын төмөн экендигинен кабар берет. Кыргыз элинин маданиятына карай турган болсок, кайсы бир жерге боз үй тигип, ошол жерде жайлай турган болсо, көчүп кетип атканда кыргыз эмне кылган билесиңерби? Биринчиден эч убакта даракты кыйып кургаткан эмес, кургаган дарактарга от жаккызган. Экинчи, көчүп кетип атканда бардыгын топтоп, мусорду өрттөп, ошону көмүп, жанагы жайда мындай бир мусор калган эмес, урматтуу бир тууганым. Ошондо табият менен таттуу мамиледе болгон. Ошол бизге эми ушундай элдин урпагына түкүрсөң мынча штраф деген сөз биздин мадан төмөндөп кеткенинен кабар берип турат да. Штраф болбой туруп биз түкүрбөшүбүз керек эле. Бирок болуп калган болсо, эмнеге ушундай кылдың, эмнеге мындай деп айтыш биз үчүн туура эмес маселе деп мен айтар элем. Азыр эми кайра айтып атышат, арзанда табыз балан кылабыз, түкүн кылабыз деп. Менимче бизге чыккан мыйзам итаат кыла турган болсок, ал жакшы мыйзам болгон болсо, анда ошондо биз жакшы жака барабыз, урматтуу бир тууганым. Эми шарият боюнча штраф салган болбойбу? Болот кээ бир учурларда. Анткени Кудайдын өкүмүн укпагандарга ошол жердеги падышалардын мыйзамдын өкүмүн уга турган кээ бир адамдар болуп калат. Ошондуктан адамда татипке көндүрүү максатында кээ бир штрафтарды убактылуу сала турган болсо жакшы эле болот. Мисалы үчүн Японияда ушунчалык деңгээлде сагыз көп болуп кетип, метрлордун баарына сагыз болуп, асфальтка сагызда чапталып калып, адамдардын буттарына чапталып, асфальттар бузулуп, көрк бузулгандан улам сагыз чайнагандарга мынча штраф дегенден кийин бир аз жылдан кийин барып караганда ушунчалык деңгээлде эмне тазалык орногон, урматтуу бир тууганым. Ал эми Сингапурга кирсеңиз, ал эмес аэропорттун ичинен сагыз сатып ала албай, сагыз жок ал жерде. А бизде эркек катынды бардыгы сагыз чайнап отурат, ал эмес парламентте сагыз чайнап отургандарды телевизордон көрсөңүз кадимгидей эле болот да. Сагыз эркектер үчүн макруу. Аялдар турсат берилет, кээ бир учурларда, урматтуу бир тууганым.